आपलं स्वागत. पाहूयात आजच्या ताज्या घडामोडी. आजच्या स्पर्धात्मक युगात केवळ गुण मिळवणे महत्त्वाचे नसून संस्कार, शिस्त, वाचन आणि समाजभान याची जोड शिक्षणाला असणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांनी स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवून सातत्याने प्रयत्न केल्यास यश मिळते, असे प्रतिपादन कुडची येथील साहित्यिक शिक्षक श्री M.K. शेख यांनी केले. इंगळी तालुका चिकोडी येथील स्वामी विवेकानंद प्राथमिक व माध्यमिक शाळेच्या वार्षिक स्नेहसंमेलनात प्रमुख वक्ते म्हणून ते बोलत होते. विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना त्यांनी स्वामी विवेकानंदांचे विचार, राष्ट्रमाता जिजाऊंचे संस्कार आणि शिक्षक पालकांची भूमिका यावर सविस्तर मार्गदर्शन केले. शिक्षणातून केवळ नोकरी नाही तर माणूस घडणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. अजित कुमार चिगरे होते. प्रमुख अतिथी म्हणून मोळवाड येथील कीर्तनकार परमपूज्य श्री सुभाष शेवाळे, प्रगतशील शेतकरी स्वप्नील कल्लोळे, गोवा येथील सिप्ला लिमिटेडचे व्यवस्थापक प्रकाश जत्राटे, संस्थेच्या माजी विद्यार्थिनी व पुणे येथील उद्योजिका सारिका उपाध्ये तसेच बेंगळुरू येथील फायझर इंडिया संस्थेत संशोधन व विकास विभागात कार्यरत प्रतीक्षा सलीमठ उपस्थित होत्या. यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष रामचंद्र धनवडे, उपाध्यक्ष बाळासाहेब घोसरवाडे, सचिव संजय चौगले यांचीही उपस्थिती होती. प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते राष्ट्रमाता जिजाऊ व स्वामी विवेकानंद यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून दीपप्रज्वलनाने कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. कार्यक्रमात गतवर्षी झालेल्या SSLC परीक्षेत उल्लेखनीय यश संपादन केलेल्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. तसेच शाळेच्या वार्षिक क्रीडा महोत्सवात विजेते ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रे व शील्ड देऊन गौरवण्यात आले. यावेळी उपस्थित मान्यवर माजी विद्यार्थ्यांनी आपली मनोगते व्यक्त करून विद्यार्थ्यांना प्रेरणा दिली. यानंतर विद्यार्थ्यांनी विविध मनोरंजनात्मक व सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करून उपस्थितांची दाद मिळवली. कार्यक्रमात संस्थेचे संचालक, शिक्षक, विद्यार्थी व पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन विद्या चौगले यांनी केले. स्वागत हैदर अली मलिक यांनी केले तर आभार सुहासिनी नागराळे यांनी मानले. SB न्यूजसाठी इंगळीहून राजू कोळी. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ 25 ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ. 25 ವರ್ಷನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವೀಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವು. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 2-3 ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಐತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳನ್ನ ಕರೆಸಬೇಕು, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಸಬೇಕು, ಮಾಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ತಯಾರು ಚಲೋ ಐತಿ. ಈಗ ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ಹೋಗಿ ಈ ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮ್ಯಾಗ ಗೌರವ ಇದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಐತಿ. ಅದೆಲ್ಲರೂ ಮಾಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಆ ಥರದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿ ನೀವು ಈ ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ಕಲ್ಲೋಳೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಪೆ ನಾನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಲತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ಕಲ್ಲೋಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದ್ದ, ಅವ್ನಿಗೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈಗ ಮೊದಲು ಯಾನಿದ್ದಪ್ಪ, ಈಗ ಯಾನ್ ತಯಾರದ. ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೊಬ್ಬ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದವರ, BA ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, BA ಆದವ್ರ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದವ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತು. BSc ಮಾಡಿದವ್ರ ಒಂದು ನಂಗೆ ಆಕಾಶ್ ಮಿರ್ಜಾ ಒಂದು ನಂಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟ, ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಲ್ತವ್ರನ್ನ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಹಿಡಿದವ್ರನ್ನ ಕರ್ಸಿದ್ರಿ, ನಮ್ಮಂತ ಸರ್ವಿಸ್ ರೈತರ ನಮ್ಮಂತವ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡೋರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಕರ್ಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಖರೆ ಕಾರಣ ಅವಂಗ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬರೋರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತೂ ಪೈಲ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ಆಗಲಿ, ಆಕಾಶ್ ಮಿರ್ಜಾ ಆಗಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರ. ಈಗ ನಮಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಡುಗರು ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಇದ್ದು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾಗಿ ಅವ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ BE ಮುಗಿಸ್ರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಗಿಸ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಯಾದವಿ ಮುಗಿಸ್ರಿ, ಆದ್ರೂ ಮಾತ್ರ ಸಾರಿಕೆ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರೋಬೈತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅದ ಇವತ್ತು ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರು. ಇವತ್ತು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹು ಸುಂದರವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಇಂಥ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆದಾರಿಗಳಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾಡ ಸುತ್ತಾಕಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಾಲಿಗಳಿಂದ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಇದು ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆ, ನನ್ನ ಶಾಲೆ, ಈ ಶಾಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಬರದಿ ಅನುಭವಿಸ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ ದಾನಿಗಳಿಗೆ, ಮಹಾದಾನಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ
ಸುಮಾರು 100 ಬೆಂಚ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಾವು ಕಾಣಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ.